أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا
جزاء بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
Siyyama bəqiyyətullah fil qarazin və lənətullah alə ədəyhim əcməin minəl ən ilə qiyam yevmiddin. Amma bənd nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəxfiruhu. Assalamu aleykum cəmiyyən və rəhmətullah və bərəkatuhu. Allah bu bizim ibadətimizi, itaətimizi məxsusən elədiyimiz bu məhərrəmli ayında əzadarlığı öz dərgahında ali və ali dərəcədə qəbul etsin inşallah. Allah həmd olsun, Allah həmd sına bildiririk ki, artıq ikinci məhərrəmdəyi bu əza saxlamağı bizə qismət elədi. Şükürlər olsun ki, biz də məhərrəmli ayının ikinci günündə İmam Hüseynə əza saxlayırıq, ona sinə vururuq. Allah bunları bizdən qəbul etsin və bundan bu yana ediləcək xütbənin və Nurlan qardaşın oxuduğu, Kərbəlayının oxuduğu mərsiyələri də ali dərəcədə qəbul etsin inşallah. Allah siz əzizləri, siz bizi izləyənləri də Allah öz dərgahında həmişə xoşbəxt qərar versin inşallah. Bizlərin hamımıza Kərbəla, Məkkə, Mədinə, Məşhəd, Həc, Ümrə ziyarətlərin nəsib eləsin. Dünənləri biz söhbət elədik ki, İmam Hüseynə əza saxlamağın nə cür faydaları var, necə faydaları var. Mən İmam Hüseynə bir ay boyunca ağladım, sinə vurdum, əza saxladım, qara geyindim. Bunun nə kimi faydası var ki bizə? Bu barədə nələri danışdıq. Və hətta qeyd elədik ki, İmam Hüseynə əza saxlamaq, mərsiyyə demək, sinə vurmaq, hansısa bir xidmət göstərmək İmam Hüseyn yolunda ayə və hədisləri nəzərə salanda gördük ki, nə boyda savaba malikdir. Ümumiyyətlə, biz dünənki söhbətimizdə də qeyd elədik ki, Allah hansısa bir əməli insana vacib eləyəndə, vacib buyuranda, onun mütləq yanında səbəbin də vurğulayır. Biz dünən qeyd elədik ki, insan üçün əməl yox, nəticə maraqlıdır. Mənim nəticəm nə olacaq bunda? Müzdüm nə olacaq bunda? İnsan üçün sonu maraqlıdır bunun. Məsələn, deyir ki, bu əməl səni bu yerə çatdıracaq. Bu əməl nə üçündür? Bu əməl səni hara çatdırır? Neynir? Bu barədə danışır. Və hətta deyir ki, insan mənfəət güdəndir, mənfəət əldə edəndir. Bu işi görür, deyir, mənim bundan mənfəətim nə olacaq? Əməl maraqlı deyil, axırı maraqlıdır, aqibəti maraqlıdır. Deyəsən, namaz qılırıq, onun axırı bizə maraqlıdır ki, bunun aqibəti nə olacaq? Oruç tuturuq, deyir, bunun aqibəti nə olacaq? Mənfəət güdürsən ki, bu dünyada rahat olasan. Allah deyir, bu dünya müvəqqətidir. Rahatçılıq olmayacaq burada. Nə qədər istəsən, sən rahatçılıq olsun, rahat yaşayasan, rahatçılıq yoxdur bu dünyada. Çünki bu dünya müvəqqətidir. Müvəqqəti olan yerdə heç zaman rahatçılıq olmaz. Heç bir şey gözəl olmaz. Əsl rahatçılıq hardadır? O biri dünyada. Digər dünyada o rahatçılıq bizi gözləyir artıq. Allah yanında, Peyğəmbər yanında, məsum imam yanında, şəhidlər yanında, cənnətdə ən gözəl rahatçılıq buradadır. İstədiyin rahatçılıq da oradadır. Sən istəyirsən ki, duan qəbul olsun, hacətlərin qəbul olsun, duanı ilə möhkəm qışqırıb amin deməklə deyil. Nə qədər insanlar var ki, dua eləyirsən, qışqıra amin deyil. Nə qədər qışqırırsan, qışqır, o dua qəbul olmayacaq. Bunun nə xeyri var yəni sənə? Duanın qəbul olmasını istəyirsən ki, sən məsəl üçün dua eləyirsən Allaha. Duanın qəbul olmasını istəyirsən, bu səbəbi sən nədir? Halal yemək. Bəzi hədislərdə gəlib ki, boğazdan ki aşağı
haram yemək daxil oldu, Allah həmin insanın duasını qəbul eləməyəcək. Əgər boğazdan ki aşağı haram tikə getdi, nə qədər amin amin qışqırıcıyla, xeyri yoxdur. Mən dua eləyim burada qışqırıcıyla amin amin, xeyri yoxdur. O ki boğazdan ki aşağı bir dənə haram tikə getdi, onun nə edirsən elə, xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Deməli, duanın qəbul olmağını Allah nədə qoyub? Halal yeməkdə. Görün halal yeməyin, haram yeməyin hər ikisinin nə böydə, nə boyda bir şey var ki, Allah duanın qəbul olmasını bunda da qərar verib. Deyir, boğazdan aşağı haram getsə, sənin Allah nə səsvi də eşilməyəcək. Hey qışqırıcıyla Allah Allah, səsvi eşilməyəcək. Boğazdan ki aşağı halal getdi, Allah sənin səsvi eşidir artıq. Ona görə halal yeməkdə qoyub, halal çörəkdə, pak ruzidə Allah qoyub əmən şeyi. Səsvin çatmasını istəyirsənsə dərgaha, nə etməlisən? Halal ruzi, pak yemək. Yalnız bunlarda qoyub Allah bunu. Allah filan şeyi deyirsə, get bunu elə, yanında mütləq ki, onun səbəbini də açıqlayır, səbəbini də vurğulayır. Hətta Peyğəmbər buyurur ki, birinə bir şey öyrədəndə, nəsə öyrədirsən, dülgəri öyrədirsən, ustalıq, bir sənət öyrədirsənsə, Peyğəmbər buyurur ki, onun səbəbini də öyrət ki, bunu icra eləyən, bunu öyrənirsə, bilsin bunu niyə öyrənir. Məsələn, birinə Quran dərsi keçirsən. Onun neyinə? Onun səbəbini açsın. Bu Quranı oxudun, hərflərini öyrəndin, hər bir şeyini öyrəndin. Bəs bunun nəticəsi nə olacaq? Öyrətkin ona. Məsəl üçün, bir dülgərlik öyrədirsən. Məsələn, başqa bir sənət, maşın düzəltmə öyrədirsən, məsələn. Onun səbəbini açıqla ona. Bunu öyrənsən, sən nə olacaqsan? Hansı işin sahibi olacaqsan? Peyğəmbər bunu deyir ki, bunun səbəbini də öyrət. Qoy o şəxs səbəbi bilsin, ona görə addım atsın. Yoxsa belə kör-körənə halda din də bunun tərəfdarı deyil. Din də bunun tərəfdarı deyil ki, kör-körənə nəsə iş görəsən. Din, məsəl üçün, adın namaz qılmağın da kör-körənə namaz qılsan, onun da tərəfində deyil. Deyir, namazı anla qıl. Başa düş, mahiyyətin başa düş namazın. Yalandan elə Allahu Əkbər deyib səcdənə girməklə deyil, Allah. Biz bu günlər boyunca əzadarlığın nə rolu var, insan həyatına bunu öyrənəcəyik. Bunu dinlə də vurğuladıq. Bir kiçik nöqtəyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Və xahişim də buradadır ki, buna diqqətlə qulaq asaq. Məsələn, bir işi görürsən, amma onun mahiyyətindən xəbərin yoxdur. Bir dənə işi başlamısan, görürsən. Onun mahiyyətindən xəbərin yoxdur. Bunun rolu nədir? Bunu niyə görürəm? Bunun axırı nə olacaq? Xəbərin yoxdur. Axırda bir nəfər gələr deyər ki, sənə bunun nəticəsi budur. Bunun nəticəsi buna qadirdir. Allah bunu vurğulayar. Bunun nəticəsi budur. Ümumiyyətlə, bir işin faydası haqqında danışmaq çox vacib məsələdir. Ona görə Quran-ı Kərimdə əməldən danışanda mütləq ki, onun nəticəsindən də bəhs edir. Deyir, Quran oxundu, sakit qal, dinlə. Sakit qaldım, dinlədim, nə olacaq? Ləəlləkum turhamun. Bəlkə sizə rəhm olur. Bir əməldir də eləyirsən. Məsələn, namaz qılırsan, bayaq dediyim, namaz qılırsan. Onun mahiyyətindən xəbərin yoxdur. Niyə eləyirsən onu? Onun axırından xəbərin yoxdur. Niyə eləyirsən onu? Axırda bir başa çıxan biri gələr deyək ki, budur da. Bunu eləmək budur. Quranda da eyni ilə bir əməli buyurursa, onun axırından danışır. Deyir, bunun axırı bu cür olacaq. Bunun axırı bu cür olacaq. Quran oxundu, sakit qaldığında nə olacaq? Rəhm olunacaq sənə. Ramazan ayı bir ay boyunca müşahidə, nə olacaq?
Bəlkə təqvalı oldunuz. Ləəlləkum təttəqun, bəlkə təqvalı oldunuz. Və bilməyin xeyri nədir? Bunu sən bilirsən. Bunun xeyri nədir bəs? Baxın, bir insan ki, bir əməli bildi və həmin o əməl onda təsir qoyacaq. Biri bir əməli bilmir, biri bir əməli bilir. Diqqət edin sözümə. Biri bir əməlindən xəbəri yox, bilmir heç nə. Biri amma o əməli bilir, mahiyyətini də gözəl bilir. Hansında o əməl təsir qoyacaq? Təbii ki, biləndə. Bilməyən şəxsdə o təsir qoymur insanda. Bilən adama təsir qoyacaq. Namaz qılırsan, mahiyyətini sən bilmirsən, amma başqası bilir. O sənə təsir qoymayacaq, amma başqasına o təsiri qoyacaq. Həmin o işdə bir pay aparacaq, bir bərəkət aparacaq. Allah məsələn, Allah bizə namazı vacib eləyib, orucu vacib eləyib, həcci vacib eləyib, cihadı vacib eləyibsə, lazımdır ki, o işlərdən bəhrən biraz da çox olsun. Mən namazı qıldım, buradan payım nə qədər oldu? Orucu tutdum, buradan payım nə qədər oldu? Həccə getdim, buradan payım nə qədər oldu? Ümumiyyətlə, insan nə etməlidir ki, Allahın vacib buyurduğu işlərdə pay çox aparsın? Gəl sualı belə qoyaq. İnsan nə etməlidir ki, Allahın vacibat buyurduğu şeylərdən payı nə olsun? Çox olsun. Nə edə bilər insan? Bilirsiniz, bunun üçün nə etmək lazımdır? Həmin əməlin faydasını daha çox öyrənmək lazımdır. Daha çox bilmək lazımdır. Allah sənə namazı, orucu, həcci, zəkatı, xümsi, bunları vacib eləyib. Bundan sən nə bilirsən? Bu vacibatları yerinə yetirmirsən. Və nə biləcəksən ki, bundan payın nə qədərdir? Bir onun faydasını daha çox öyrən. Onun mahiyyətini daha çox öyrən. Namazı qılırsan, faydası nə olacaq? Öyrən. Orucu tutursan, faydası nə olacaq? Öyrən. Yenə də öyrənməlisən ki, ondan payın nə olsun? Çox olsun. Misal çəkimizsə, dərmanda insan onu atır. Bu misalı çox çəkmişəm. Bəlkə xatırlayasınız. Dərmanda insan onu atır. O dərmanın insan tərkibin bilsə də o insana təsir qoyacaq, bilməsə də o insana təsir qoyacaq. İbadət amma dərman kimi deyil. Bilsən o sənə təsir qoyacaq, bilməsən təsir qoymayacaq. Bir də çəkirəm misal, diqqət edin sözümə. Dərmandır, bir dərmandır. İnsan onu atır. O dərmanın tərkibini, mahiyyətin insan bilsə də onun vücudunda, bədənində o təsir qoyacaq, bilməsə də təsir qoyacaq. Fərqi yox, bilsin də qoyacaq, bilməsin o qoyacaq o təsiri. Amma ibadət dərman kimi deyil. Bilsən o sənə təsiri qoyacaq, bilməsən o təsiri qoymayacaq sənə. Ramazan ayında rəhmət qapıları açılır insan üzrə. Eyni ilə dünənləri söhbətdə vurğuladıq kimi. Məhərrəmlik ayında da rəhmət qapıları açılır. Allah İmam Hüseyn vasitəsilə xüsusi bir rəhmət qapısı açır. Xüsusi bir təsir qoymaq istəyir bizim üstümüzdə. Amma bu işi bilmirsən, xəbərin yoxdur, bunun mahiyyətindən xəbərin yox. O iş sənə amma təsir qoymayacaq. Əgər sən o bilmirsənsə, o sənə təsir qoymayacaq. İnsan bilsə ona təsir qoyacaq, ürəyinə lap yaxşı da papacaq. Bir dənə hədis var, çox maraqlı hədisdir. Buyurulur ki, aqil adamın yoxsu, cahil adamın ibadətindən üstündür. Bir arif adamdır, yatıb, bir cahildir də gəlir ibadət edir. Bir aqilin yoxsu, cahilin ibadətindən üstündür. Biz niyə? Bu aqil adamdır, yəni hər şeyi bilir, bu mahiyyətini də gözəl bilir, amma orucun
niyə tutur onu bilir, namazı niyə qılır, mahiyyətini bilir. Yatıb da bu insanda, bu arif adam. Bir cahil adamdır, bunun heç sənə xəbəri yox. Gəlir namaz qılır ha. Deyir, o aqilin yoxsa cahilin ibadətindən nədir? Üstündür. Üstündür. Quran-ı Kərim deyir ki, insan hər bir işi insana təsir göstərir. Ona görə də deyirlər ki, günah insanın həyatına ləkə kimi düşür. Bunun təsiri nə olacaq? O qəlbi ləkələyəcək. Misal çəkin, güzgün üstünə biraz ləkə düşsə nə olacaq? O səni yaxşı göstərməyəcək. O səni yaxşı göstərməyəcək. İnsanın da qəlbinə ləkə düşdü, o günahın təsiri düşdü, neynəsin silinmir. Ləkə kimi qaldır orada. Ruh o səni neynəyəcək? Xarab eləyəcək. Pas atacaq, qəlb daşlaşacaq, ləkələnəcək. Günah bəzən də insanın fikirləri ilə də oynayır. Bu məgər düzdür? Bu məgər var idi? Bu məgər belə idi? Yəni şəkkə düşür də bu insan. Bu da o günahların təsirindəndir. Qəlbdən silinməz ləkə kimi iz qoyur da. Biz İmam Hüseyn əzadarlığının faydasını da nə qədər çox bilsək, təsiri o qədər də çox olacaq. Canımıza o qədər də yağ kimi yayılacaq. İnsan rahatlaşacaq, çünki mənasını bilir, çünki mahiyyətini bilir. Buna bir quru adət, ənənə kimi də baxmayaq. Ki, əvvəldən göz açandan biz görmüşük ki, Məhərrəmlik ayda İmam Hüseyn əza saxlamalıyıq. Buna bu kimi baxmayaq. Buna quru adət, ənənə kimi baxmayaq. Bunun bir dənə gir içinə, bu Məhərrəmdən bir gir içinə, çox gözəl görəcəksən. Məsələn, Ramazanda bir nəfər oruç tutub, bu niyyətə ki, çox yaxşı şeydir. Sağlamlıq kimi görür bunu. Biri də var ki, orucu canı dildən Allah rızası üçün tutub. Biri sağlamlıq niyyətindən tutub, biri Allahla razı niyazat da bir insanda Allah'a xatir tutub orucu. Təsir hansına çox olacaq? Təbii ki də mahiyyətin bilənə, Allah xatir tutuna. Eyni ilə əzadarlıq da belədir. İmam Hüseyn əzadarlığı insana o zaman təsiri qoyur ki, onun sirlərinə insan agah olsun. Ayətullah Qazi var, İslam dünyasında nəhəng alimlərdən biridir. Çox nəhəng alimdə bu adam. Bunun tələbəsi var. Tələbələrinin bəlkə adlarını yaxşı bilərsiniz. Tələbələrin adlarını bəlkə yaxşı bilərsiniz, eşidərsiniz. Behçid ağa, Əllamə Təbətəvali, Əl-Mizan təfsirini yazan böyük alimlərdən biridir tələbəsi. Bu Ayətullah Qazi heç zaman eşitdiyini danışmır, gördüyünü danışır. Bu bir anlıq özündən gedir, bir aləm açılır gözünün qabağında. Onu irfani dildə mükaşifə aləmi deyirlər. O aləmdən qayıdandan sonra tələbələr deyirlər ki, ağa nə gördün? Nə yaşadın o aləmi? Deyir, gördüm ki, o deyirlər rəhmətəl-vəsiyə, rəhmət qapısı, o İmam Hüseynmiş. Rəhmətəl-hasiyə sözü var ha, sən demə o İmam Hüseynmiş. Rəhmətullahi vasiyə, Allahümmə inni əsəlükə bi rəhmətikəl vasiyyəti vasiqətikəl. İnni əsəlükə rəhmətikəl vasiyə. Sən demə bu İmam Hüseynmiş. O ayələrdə keçir rəhmətullahi vasiyəyə, rəhmət qapısı, sən demə İmam Hüseynmiş. Allahümmə inni əsəlükə bi rəhmətikəl vasiyyətikəl. Kullə şey həmən və rəhmətikəl vəsiyə. Sən demə İmam Hüseynmiş.
İnsanlar bilmir, İmam Hüseyn kimdir? İmam Hüseynin kim olduğunu insan bilsə, insan o dərgahında, Allahın dərgahında haralara qalxar. Peyğəmbər deyir ki, Meyraca qalxdım, Meyracda gördüm Allahın sağ deyir küncündə yazılıb ki, İnnəl Hüseynə mishal huda və səfinətül nica. Həqiqətən İmam Hüseyn hidayət sırağı və nicat gəmisidir. Peyğəmbər deyir, bir anlıq Meyrac'a qalxdım. Deyir, Meyracda Allahın dərgahının sağ tərəfində yazılıb. Gördüm ki, İnnəl Hüseynə mishal huda və səfinətül nica. Həqiqətən Hüseyn hidayət sırağı və nicat gəmisidir. Bəs İmam Hüseynin kim olduğunu gedin Məhəmməd Füzulidən soruşun. İmam Hüseynin kim olduğunu get Şəhriyardan soruşun. İmam Hüseynin kim olduğunu gedin bizim əbi əcdadlarımızdan soruşun. Onlar bilər ki, İmam Hüseyn kim olur. Bəs İmam Hüseynə əza saxlamağın müzdü nədir? O sənə hansı müzdü verəcək? Get sən bunu Füzulinin əsərlərini oxu, oradan başa düşəcəksən. Hətta bu şeyləri nəzmə çəkir Məhəmməd Füzuli. Hətta Peyğəmbər bu müsibətə görə də göz yaşı töküb. Sual oluna bilər ki, axı bu müsibət Peyğəmbərin vəfatından sonra oldu. Necə yəni Peyğəmbər göz yaşı töküb? Deyilir ki, İmam Hüseyn uşaqkən Cənab-ı Cəbrail nazir Peyğəmbərə demişdi ki, bu balanı şəhid eləyəcəklər. Peyğəmbərin qardaşının xanımı rəvayət edir ki, mən gəldim Peyğəmbərin yanına, gördüm İmam Hüseyni, Peyğəmbər İmam Hüseyni otuzdurub qucağında. Ağlayır. Dedim, niyə ağlayırsan ya Rəsulallah? Dedi, elə indicə Cənab-ı Cəbrail nazil olub mənə dedi ki, bu balavı ümmətindən bir neçə şəxs şəhid eləyəcəklər. Şəhid eləyəcəklər, mən ona görə ağlayıram. Hüseynə nəinki Peyğəmbəri, İmam Hüseynə həm yerlər ağladı, həm göylər ağladı. Dünən dedi ki, İmam Hüseyn bu günlərdə çarəsiz qalmışdı. Avara qalmışdı. İmam Hüseynin yolun bağladılar ağanın üzünə, ağa bu günlərdə çarəsiz qaldı. Dedilər, İmam Hüseyin dedi ki, buraxın məni gedim. Dedi, axı siz mənə çağırmısınız. Dedilər, ağa buraxa bilmərik, ağa çarəsiz qaldı. Hətta biz dünən dua elədik ki, Allah heç bir kişini yoldaşının yanında xəcalətli eləməsin. Çünki İmam Hüseyin dünənlər xəcalətli qalmışdı. Adam çarəsiz qala, tək başına, o dərd yarı. Amma İmam Hüseynin yanında çarəsiz qalanda yoldaşı yanındaydı. Balaları yanındaydı. Deyirlər, ağa bu günlərdə bir çarəsini tapdı. Ağa bir çarə tapdı. Nə çarə tapdı? Ağa bir çarə tapdı, amma aman o çarənin əlindən. Ağa gəldi Neynəvaya sarı, oradakı bir nəfərdən soruşdu ki, bura haradır? Ağaya dedilər ki, bura Neynəva səhrasıdır. Hər kəsən bir dənə ad dedi, ağaya gəldilər, sonda bir ad da dedilər. Deyirlər, ağacan, bura Kərbəla da deyirlər. Ağacan, bura Kərbəla da deyirlər, Neynəva da deyirlər. Ağa dedi, mən öz çarəmi tapdım. Ağa gəldi Kərbəlaya bir çarə tapdı. Nə çarə tapdı? Ağa dedi, düşün atlardan xeymələri burada durur. O bəla səhrasına artıq biz çatdıq. Bu günləri artıq bir qəmli, bəlalı bir səhrada məskunlaşdırırlar artıq. Bir çadır qurdular, hərə getdi öz çadırına sarı, gecənin aləmi ağa hamısını yığdı başına. Ağlamağa başladı.
Hətta bir neçə roza oxudum, mən onların üzərindən keçirəm. Ağlamağa başladı, ağlaya-ağlaya İmam Hüseyn dedi ki, Allahümmə inni əsəlükə inna nəbiyyikə. Allah, biz sənin Peyğəmbərin əhy-əyallarıyıq. Bizi Peyğəmbər şəhəri olan Mədinətin Rəsuldan çıxartdılar, yəni Peyğəmbər şəhərindən çıxartdılar. Xanım Zeynəb dedi ki, qardaş, bu nə sözdür sən deyirsən? Bu nə qərardı verdin, bacı? Bu nə qərardı verdin sən, qardaş? Bu çöllükdə, bu qorxulu səhrada necə məskunlaşaq biz? Dedi bacı Zeynəb, mən öz çarəmi tapdım. Dedi, sənə nədir o çarə? Dedi, Peyğəmbərin mənə verdiyi o Kərbəla, Neynəva deyirlərmiş, mənim başım burada istiqumlar üstündə düşəcək. Həmin oradmış. Kərbəlaya artıq biz çatdıq, mən öz çarəmi tapdım. Mən neçə ildir bu çarəni axtarırdım, amma indi mən çarəmi tapdım. Əla na'nətullah və ələl qavmiz zalimin. Mənə də var, ölümdən qəbrindən mənə də var. O ölmədə bu gündən mənə də var. Çətin gündür o gündən mənə də var. Qulaq as, yuxudan heç oyanmadım. Dedilər mən inanmadım. Keçdi ömrüm vəli sənə. Yaxşı nökər olanmadım. Yaxşı nökər olanmadım. Yaxşı nökər olanmadım. Ağam ağam gözəl ağam, sənə qurban özüm olam. Ağam ağam gözəl ağam, sənə qurban özüm olam. Mənə də var bu dünya ibrətindən, mənə də var qiyamət vəhşətindən, mənə də var o qəbrin zülmətindən, mənə də var əhdim üstə dayanmadım, hörmətin saxlayamadım. Ağacan heyf olar o zələrdə mən, sənə çox ağlayamadım, sənə çox ağlayamadım, sənə çox ağlayamadım. Ağam ağam mənim ağam, sənə qurban atam anam, sənə qurban atam anam, sənə qurban atam. Əza gəlir, yanan ürəkdən nəva gəlir, yenə mah-ı əza gəlir, yanan ürəkdən nəva gəlir, yenə səndən ürəklərə səfayı kər bu bəla gəlir, yenə səndən ürəklərə səfayı kər bu bəla gəlir, yenə əsli qara ələmlər, yenə əsli qara ələmlər, qurulurdu məclisi qəmlər, həm uzalı bər Kəmal Hüseyn, qara gey səsləyən Hüseyn, uzalı bər Kəmal Hüseyn, qara gey səsləyən Hüseyn.
طوفان کربلا olacak qiblə-i xəlil minay qurban Kərbəla budur elan Kərbəla budur elan Kərbəla yenə əsdi qara ələmlər yenə əsdi qara ələmlər qurulubdi məclisi qəmlər uzanır bər şəma Hüseyn qara gey səslə ya Hüseyn uzanır bər şəma Hüseyn qara gey səslə ya Hüseyn əyə bən fəzlün aşiqi gəlir mühərrəm nəvaya gəl əyə bən fəzlün aşiqi gəlir mühərrəm nəvaya gəl tutərindən mərizülün ədəblə dar şəfaya gəl alasan dərdi və dəva mətləblə şah-ı vilaya gəl hərəm-i Kərbəlaya gəl hərəm-i Kərbəlaya gəl yenə əsdi qara ələmlər yenə əsdi qara ələmlər qurulubdi məclisi qəmlər uzanır bər şəma Hüseyn qara gey səslə ya Hüseyn uzanır bər şəma Hüseyn qara gey səslə ya Hüseyn bu su yanında düşən qola sevənlərindən salam ola su yanında düşən qola sevənlərindən salam ola ağamın oxlu məşqinə salam-ı aləm kəlam ola dəri Əbbasidə gərək tamam-ı şahlar qulam ola ona bizdən salam ola ona bizdən salam ola yenə əsdi qara ələmlər yenə əsdi qara ələmlər qurulubdi məclisi qəmlər uzanır bər şəma Hüseyn qara gey səslə ya Hüseyn uzanır bər şəma Hüseyn qara gey səslə ya Hüseyn vay Hüseyn vay Hüseyn vay yaralarım axar qani Hüseyn vay Hüseyn vay edər günlar meydani Hüseyn vay Hüseyn vay sənə qurban başım hali Hüseyn vay Hüseyn vay susuz əldə ölən qardaş Hüseyn vay Hüseyn vay qərib eldə ölən qardaş Hüseyn vay Hüseyn
اللهم إنا نسألك ودعوك باسمك العز الأكرم الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن İlahi ellerimizi naimit sinələrimize qaytarmam. Amin deyən dilləri lal öldürməm. İlahi və Rabbim, gələcək günlərimizi xeyirli, bərəkətli qərar ver. İlahi və Rabbim, dünyadan köçənlərimizi qəriq rəhmət elə. İlahi və Rabbim, sən özün işlərimizin aqibətini xeyirlə xətm elə. İlahi və Rabbim, bizi İmam Hüseyin ağadan dünya və axirət ayrı salma. Öz və kərəm və lütfüvi bizim üzerimizdən əksi eləmə. İlahi və Rabbim, bizi şərr adamlara, pis niyyətli adamlara, bizə qarşı pis niyyətdə olan adamlardan uzaq elə. İlahi pərverdigara, düşmənlərimiz xar və zəlil elə. İlahi və Rabbim, bizi ağla gələn gəlməyən bəlalardan hifz elə. İlahi və Rabbim, dinə, İslam'a qüvvət ver. İlahi və Rabbim, dinə xidmət, dinə, İslam'a xidmət göstərən alimlər, ruhanilər, məddahlar, kimi qələmi ilə, sözü ilə, kimi malı ilə, canı ilə, pulu ilə xidmət göstərir. Onların canlarına, mallarına, elmlərinə bərəkət ver. İlahi və Rabbim, evladı olmayanlara evlad nəsib elə. İlahi pərverdigara, evlənmək izdivacı olanlara halal evliliyi nəsib elə. İlahi pərverdigara, evi olmayanlara ev, libası olmayanlara libas əta elə. İlahi və Rabbim, sən özün bizi bir anlığa olsun öz başına buraxma. İlahi və Rabbim, öz mərhəmətindən, məğfirətindən bizi ayrı salma. İlahi pərverdigara, bizi müsəlman olaraq bu dünyadan qəbir evinə apar. İlahi pərverdigara, düşmənlərimizi xar və zəlil elə. İlahi və Rabbim, qərib yerdə olanlar, ruzu dalıcan gedənlər, yol çıxanlar, elm dalıcan gedənləri sən özün səlamət elə. Məxsusən səngərdə düşmənlə üz-üzə dayanan cavan qardaşlarımızı, zabitlərimizi düşmən hiləsindən, gülləsindən hifz elə. İlahi pərverdigara, qız gəlinlərimizi, analarımızı, xanım Zəhra, xanım Zeynəbə bağışla. Yaşlılarımızı Həbibi ibn Məzahirə bağışla. Körpələrimizi, uşaqlarımızı Əli Əshərə, xanım Rüqəyyəyə bağışla. İlahi və Rabbim, cavanlarımızı Bəni Haşim cavanlarına, Əli Əkbər ağaya, Əbəlfəz ağaya bağışla. İlahi və Rabbim, sən özün bizi bir anlığa olsun tək buraxma. Ruzumuzu halalından və biminnət qismət elə. Borc olanların borclarını qeyb xəzinələrindən əda elə. Bizə müqəddəs ziyarətləri, Məşhəd, Məkkə, Mədinə, Kərbəla, Həcc, Ümrə ziyarətləri nəsib elə. İlahi pərverdigara, zəmanə imamının zuhurunu təcil qərar ver. O ağanın zuhuru zamanı hamımıza görməyi nəsib elə. Assalamu aleykum və rəhmətullah. Salavat zikr eləyək. Allahümmə salli əla Muhammed və ali Muhammed.